welcome all the guests, and also I request all the parents to stand and welcome our guests with a clap, please. Give a clap to our guests. I welcome Siddhappa Magari sir and Mrs. Anusuya ma'am and Lloyd sir, Anjanappa sir, Shivu sir, and also Munkeshnappa sir and Mallesh sir, Lolakshi ma'am, Jarangappa sir, Meenakshi ma'am, all the dignitaries, I request you to take the seat in front of the stage. And also I welcome Ekalavya Awardee Pramila ma'am, everyone for the function. And I request everyone to take your seats in front of the stages, please. Welcome our chief guest of the function, Mr. Prasanna Kumar sir, DPI, and also our Harmantarayappa sir, DDPI of our block. Give a clap, please. Big round of applause, please. It's a welcome blast. ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಕಲಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕಲಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ. ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾವೇ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಬೇಕಾ? ಓಕೆ. A very good evening to one and all parents here. At the very outset, we seek the blessings of Lord Ganesha, the remover of obstacles, enlightens us to wisdom and prosperity. At this saying goes, knowledge is the light that removes the darkness of ignorance. Now I respectfully invite our esteemed chief guests to perform the Skate Ganesha Puja, seeking divine blessings for the success of the program and for the bright future of children. I request our chief guests to do Puja of Ganesha. ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಎಂದು ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಪರಶುರಾಮ್ ಸರ್, I request Parshuram sir to come and start the function. Annual report ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this time differently we have did a small video to show our school progress and activities of Vidya Bharati Public School. Are you ready? Are you ready? Parents, I request silent ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂದು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Respected management, dear parents and my beloved students whose presence graced this occasion. Annual report is not merely a record of dates and achievements. It is a reflection of dedication, perseverance and a collective growth. This evening, as we all gather to celebrate another meaningful academic year, I feel privileged to present the annual report of Vidya Bharati Public School, an institution dedicated to education, a value-based learning, technological advancements and holistic development. At Vidya Bharati, academic excellence forms the strong foundation of our educational journey. Our academic framework includes 4 periodic tests, 2 main examinations
and 3 preparatory examinations, ensuring continuous assessment, academic discipline, and steady progress for every learner. Understanding the demands of modern world, the school places special emphasis on technology integrated education. Well-equipped computer labs and the use of virtual reality technology, students experience interactive experimental learning that enhance conceptual clarity and curiosity. To further strengthen core skills, the school offers abacus training to improve mental arithmetic, concentration, and logical thinking, along with handwriting classes that help students develop neat writing, speed, accuracy. Vidyabharati Public School also takes pride in nurturing cultural values and national spirit. We actively celebrate important festivals and occasions such as Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, Kannada Rajyotsava, Teachers' Day, and Children's Day, and many more, instilling patriotism, respect for tradition, and unity in diversity among our students. Equal importance is given to sports and physical education, which plays a vital role in building physical fitness, team spirit, leadership qualities, and sportsmanship. We sincerely acknowledge and appreciate the constant support and efforts of parents whom we consider as true partners in shaping the academic and personal growth of our students. Vidyabharati Public School continues its journey of excellence by blending academics with technology, skills with discipline, culture with values, and education with sports, preparing students to become confident, responsible, and future-ready citizens. I extend my heartfelt gratitude to the principal of this institution, Parashram Sir, management, teachers, parents, and the students for their continued support. Thank you and have a pleasant evening. Give a clap to this. Do you understand all the efforts of 1 year? ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ and everything has been shown in a small video. I really thank Vinita ma'am for giving a voice over and a video. Now I request Soumya and Shubha team to do a welcome dance. Guest. Give them a big round of huge applause, please. Our inaugural dance by Soumya and Shubha and team. This is the time to invite our guest on the stage. I welcome Prasanna sir, DPA of our department. I welcome Prasanna sir to come on the stage, please. And I also request Hanumantarayappa sir to come on the stage. And also request Siddhappa Magari sir to come on the stage. And I also welcome Dr. Pramila ma'am and Yashoda ma'am to come on the stage. And also I welcome our Lohit Anna to come on the stage. And also I welcome Jarangappa sir and Lolakshi ma'am. And also Renuka ma'am to come on the stage. Oh, and also I call upon Mrs. Anusuyamma ma'am to come on the stage. And also Shivkumar sir. And also our beloved Srinivas sir, please come on the stage. And also Ramkrishnappa sir and Anjanappa sir to please come on the stage. And Lokesh sir to come on the stage. I also welcome Malay sir, please come on the stage. And also Jafar sir. Vinod Kumar sir, please come on the stage. I request Vishnu sir to welcome all the guests on the stage, please. Mr. Mohan Kumar, Jafar sir, Vinod Kumar sir, and also Ravi Kumar sir. Srinivas sir, please come on the stage. And also Baswaraj sir, please come on the stage. Now, the official function is going to start with the state anthem. State anthem is going to start now. I request our dignitaries and parents to stand for the state anthem. ನಾಡಗೀತೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಎ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೌಜನ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಹಾಡನ್ನು ಅವರೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ರಿಲಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಆಡಿರುವ ಒಂದು ಹಾಡಿದು. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಜೋರಾಗಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್.
Thank you so much. Now we are going to next step unofficially of our function. So I request ma'am to welcome for the welcome speech. Over to Ambrose, ma'am. Good evening to all the dignitaries, parents, and all my colleagues. Now it's a time to formally begin today's celebration. It is now my proud privilege to invite our beloved chairman, sir, who is a man of patience, man of caring, a man with dedication and dignity, a man of inspiration, none other than Mr. Parshuram, sir. I request you to deliver the welcome speech. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಿ ಗರಿಯಚ್ಚಿ. ಜನನಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೆನೆದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಈ ಒಂದು KPR ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಆದಂತಹ ದಿವಂಗತ ಕೆಂಚಪ್ಪ ವಿಲೇಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಳಪತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು KPR ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು, DDPI ಬೆಂಗಳೂರು ಡಯಟ್, ಇವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಲೋಹಿತ್ ಸರ್ ಅವರು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು, KSRP ARSI ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಭಾಗದ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಸಾಹೇಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಬರೋರು. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ CM ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು, ಕಳಶ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಧಾರಕರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಸರಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ DPI ಸರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸರ್ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅವರು ಮರು ಮಾತನಾಡದೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿಮ್ಮ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತಕರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಗಾರಿ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಭಾಗದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಚಿಂತಕರು, ಯುವಕರ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು. ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಾವು ಸ್ಪೀಕರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಸವರಾಜಣ್ಣನವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಚಿಂತಕರಾದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಅವರು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಯಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿನೋದ್ ಸರ್, ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತೋರ್ವ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ಮಾವನವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮಾನಸ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. All dance students go inside the classrooms, don't come out. ಮತ್ತೋರ್ವ
ಸ್ನೇಹಿತ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ಬ್ಯಾಮ್ಸ್ನ ಖಜಾಂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹಿ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ಅವರು, KPR ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಂಥ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ರವರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರು ಆದಂತಹ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ರವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂಥವರು, ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂಥವರು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಇವತ್ತು ಕಲಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಈ ವರ್ಡು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ BR ಮೇಡಮ್ನವರು. ಇವರು ಏಕಲವ್ಯ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ಏಕಲವ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೇಡಮ್ನವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ DPI ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಗಾರಿ ಸರ್ ಅವರು ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕಳಶ ಆದಂತಹ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ GT ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಪುತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಮೇಡಮ್ನವರು. ಇವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ. ಹಾಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ನಾನು ಸುಮಾರು 2006ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋನು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲೇವರೆಗೂ ನಾನು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಂಜನಪ್ಪನಣ್ಣನವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಂಜನಪ್ಪಣ್ಣನವರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಲೋಹಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಮ್ಮ KPR ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮನವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ಸಿಯಕ್ಕ ಮೇಡಮ್ನವರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮನವರು ಬಂದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತಹ ರೇಣುಕಾ ಮೇಡಮ್, MD ಮೇಡಮ್ ಆದಂತಹ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್, ಕಲಾವತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ಸಿಯಾ ಮೇಡಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಲಿ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಮೇಡಮ್ನವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಂಟಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತಹ ಲೋಹಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, 3 ಸತಿ ಕರೆದೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಬನ್ನಿ. ಈ ಭಾಗದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯರವರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸೂರ್ಯ ಈಗ ಸೂರ್ಯರವರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಟು ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಹಿಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಲೋಗೋ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ DPS ಸರ್ ಹಾಗೂ ಯಶೋಧ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಮೀಳಾ ಮೇಡಮ್ನವರು ಬರಬೇಕಂತ. For every school there should be a website which shows all the updates of our school. So today we are officially launching our website. Purushottam ready? ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಎನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನ ಒಂದು ದ ನ್ಯೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಸರ್, ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ and Vinutapriya and all the my cousins who worked for this. It's a really a good thought and a mission. Once more, ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನೀವು ಕಾಯ್ತಾರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ website of our Vidya Bharati Public School, vbps.online. Okay, you click, you can get all the experience and all our awards and all our achievements will be in the one platform. So this is our website. Thank you sir, thank you for launching our website. ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. Revised our logo of Vidya Bharati Public School. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಲೋಗೋನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬೇರೆ, ಲೋಗೋ ಬೇರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಲೋಗೋ, ಸ್ಕೂಲ್ ಲೋಗೋ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಲೋಗೋ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
So I request Mahadevamma ma'am and Pramila ma'am and Yashoda ma'am to inaugurate our new logo. ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೇರ್ ಯು ಆಲ್? Please rise up your hands. Your school logo is getting launched newly. New logo. Can encourage your logo. On set, get set. Yes. On the mark. We start. Shall we? Ready, sir? Vidya, sir? On the countdown of 5. Count with me. 4. 5, 4, 3, 2, 1. Loudly. ಜೋರಾಗಿ. This is our official new logo of New logo. Vidya Bharati Public School. Sir. Give a clap, please. ಹೊಸ logo. How it is? Once again for Vidya Bharati. Give a clap, everyone. Cheer up. Vidya Bharati. Madhu. Say Vidya Bharati Public School. VBPS. Thank you everyone. Thanks for inaugurating our new logo. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. How is the logo, guys? Super. Okay. Answer. Thumbs up. Okay. Just we have a few minutes to start our cultural event. Are you ready? Okay. I request of Pramila ma'am to give a few words about our Vidya Bharati Kala Kridotsava. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪಾಪ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3% ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಿರ್ಗತಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ವಾಯ್ಸು ಅಶರೀರವಾಣಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನೋ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವಾಗಲೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಯಾಕೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಕಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಅದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಜ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅವತ್ತು ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ, ಆ ಶರೀರವಾಣಿ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, ma'am. It's a very inspirational words from you. Now I request our DDPI sir, Mr. Anumant Rayappa sir, to give a few words about our event. ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಡೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ DPI ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸದಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಗರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಏಕಲವ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕಲವ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಸ್ವತಃ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದು. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಡಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕರೆದು ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಅದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕಮಿಷನರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅವರು ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಏನೋ, ನನಗೆ ಅವರು ಪರಮಾಪ್ತರು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟು ಕೂಡ 94 KS ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲನ. ಅಂಥವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲು ಈ ಥರ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮ್ಗಿಂತ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಅವರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಯಾವುದೋ ಮಹಾನ್ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯವರಿಗಿಂತ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪರಶುರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಇರಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಂಥ ಮಾದರಿ ಈ ದೇಶದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಇವತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಒಡೆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಶಾಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಇನ್ನೂ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಏಕಲವ್ಯನ ಥರ, ನಮಗೆ ಯಾರು ದಾರಿ ತೋರಿಸೋರಿಲ್ಲ, ಏಕಲವ್ಯನ ಥರನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲನ ಬೆಳೆದು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸಿಂದ ಇಡ್ಬೋದು. ನೂರಾರು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸು, ನೂರಾರು ಜನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾನೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ಮಗನೂ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much, sir. Now I would like to request Mr. Prasanna Kumar, sir, DPI, to say a few words on this occasion. ನನಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಸಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೀ ನೌಕರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಾನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ನನಗೆ MSc ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ MSc ಓದಬೇಕು ಅಂತ. BScಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನಗೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ MSc ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್. MSc ಓದಿದೆ ನಾನು. ಅದು ನೆನಪಾತು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ
ನೆನಪಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ 94 ನಾವೆಲ್ಲ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಆವರೇಜ್ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ, ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕುಟುಂಬ ಏನಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 94ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 14ನೇ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವ್ರೇಜು ಬಿಲೋ ಆವ್ರೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಛಲವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲಂಚ ಆಗಲಿ ಏನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅವರು ತಿಂಗಳ ವರ್ಷ ಅವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಹ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಟೀಚರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಟೀಚರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂತ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು TV ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆಗೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಗು ಇವತ್ತು ನೋಡುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ನಾಡದ್ದು ನೋಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೋ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗಳಂತೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮಗಳಂತೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವರಾದರೂ ಸಹ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮುಖದ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು. ನಾವೇನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೇಳಿ, TV ನೋಡ್ತಾ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಖುಷಿ 2ರಷ್ಟು 3ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನೌಕರಿ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆ ಬರೋತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಏನೇನೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಹೌದು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸೊರಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಾಳ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜ. ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದಲ್ಲೇ ಯಜಮಾನನ ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಾನು ಹೀಗೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ, ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾರ, ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರ, ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆ ಯಜಮಾನ ತಕ್ಷಣ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆ ಯಜಮಾನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದೆ ನನಗೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ನನ್ನ 32-33 ವರ್ಷ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ಅಂತಂದ. ನೀನು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀನು ಸಾಧಿಸ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡ. ನೀನು ಹೆಂಗದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಅದು ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಹೆಂಗದೀವೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಕನ್ನಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗದೆಯಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿ ನೀನು ಹೆಂಗದೆಯಾ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಡೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ. I really thank all the dignitaries who have attended our Kala Kridotsava, and we have one special event now, a special performance. I request all the dignitaries to sit and enjoy the event, please. Especially dedicated to our guest. Our students are got ready, please. Most Dhaneshwar. awaiting moment. Okay, speeches ಆಯ್ತು, ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ತು. Are you ready? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹರ್ Are you ready? ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. 3, Let's rock 2, the stage. 1. Are you ready? Okay, I officially announce the cultural activity of Vidya sir, let's rock the stage. 100%. Students ready? With Vidya Bharati and Star Boys Creations. This is the very, very, very special and devotional moment of our school. Okay, can we start?